السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ندیم ہے اور آپ کی خدمت میں جو آج ٹاپک پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے وسیلہ۔ یہ 2-3 وجوہات کی وجہ سے بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کروڑوں عوام کا عقیدہ اس کے بارے میں غلط بنا ہوا ہے۔ دوسری بات جس وجہ سے یہ انٹرسٹنگ ہے کہ عوام، بیچاری عوام، سادہ عوام کا عقیدہ اس بارے میں خراب کرنے کے لیے علماء سو نے جو دلائل اکٹھے کیے ہیں اور جس طرح سے بیچاری عوام کو فریب، دھوکہ دیا ہے اور بے ایمانی کی ہے، اس کی مثال آپ کو بہت ہی کم ملے گی۔ اس میں سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ شیطان اور علماء سو کس درجے پہ سرگرم ہیں عوام کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے۔ پہلے میں وہ دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا جو علماء سو سادہ عوام کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اس میں چھوٹی سی تمہید اور اس کے بعد 2 آیتیں، ایک حدیث اور ایک صحابہ کی زندگی سے واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چھوٹی سی تمہید یہ کہ جب بھی آپ بادشاہ کے پاس جائیں، پریزیڈنٹ کے پاس جائیں، کسی منسٹر کے پاس جائیں، تو آپ کو لازماً کوئی نہ کوئی وسیلہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ پہلے پی این یا سیکریٹری یا کوئی وزیر یا کوئی اور مشیر وغیرہ، ان سے بات کرنی پڑتی ہے، آپ کی بات ان تک، اور وہ پھر آگے جا کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر وغیرہ سے بات کرتے ہیں، پھر آپ کو اجازت ملتی ہے۔ تو دنیا کے چھوٹے موٹے بادشاہ اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر تک تو آپ وسیلہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے، اور آپ کوشش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک بغیر وسیلہ کے پہنچنے کی۔ وسیلہ کے بارے میں 2 آیتیں آپ خود قرآن سے دیکھ لیجئے، یہ تو قرآن میں موجود ہیں وسیلہ کے بارے میں آیتیں۔ ایک سورہ مائدہ، سورہ نمبر 5، آیت نمبر 35، یہ چیک کیجئے۔ اور دوسری سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17، آیت نمبر 57، یہ بھی چیک کیجئے۔ اب علامہ فاروق رضوی صاحب آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کریں گے کہ جس سے وسیلہ کا موقف ثابت ہوتا ہے۔ آئیے ان کا ویڈیو چیک کیجئے۔ تبلیغی جماعت اور اہل حدیث جماعت یہ دونوں بھائی بھائی ہے۔ جھوٹی روایت ان کا خاندانی ورثہ ہے، جھوٹی روایت ان کا خاندانی ورثہ ہے، جھوٹی روایت ان کا خاندانی ورثہ ہے۔ حضرت امام حاکم پوری سند بیان کرتے ہیں، انفلا انہوں نے ان سے لکھا، حدثنا انہوں نے ان سے حدیث بیان کی، یہاں تک کہتے ہیں ان عمر ابن الخطابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم افترفا آدم الخطیہ، کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے جب لرزش واقع ہو گئی کہ آپ نے گندم کھا لیا تھا منع کرنے کے بعد، تو زمین پر آئے اور کہا، قال یا ربی، اے پروردگار، اسألوک بحق محمدین لما غفرت لی، اے پروردگار میں رسول اللہ کے حق سے اور ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول فرما۔ فقال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا آدم وکیف عرفت محمدا ولم اخلق، اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، کیسے جانا، حالانکہ میں نے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر پیدا نہیں کیا۔ قال یا ربی، حضرت آدم نے عرض کیا، ہے میرے رب، لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِيكَ فَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اے پروردگار جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا اور اپنے دست قدرت سے مجھ میں روح ڈالی، رفعت رأسی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَامِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، تو میں نے عرش اعظم پر لکھا ہوا دیکھا، عرش پر لکھا ہوا پایا کہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ فعلمت، میں نے جان لیا،
इन्नका लम तुजिफ इला इलस्मिका इल्ला हब्बल खल्क इलैका, मैंने जान लिया कि जिसका नाम तेरे नाम के साथ है वो जरूर तुझे सबसे ज्यादा महबूब होगा, जरूर तू सबसे ज्यादा उससे मोहब्बत करता हूंगा। फकाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, सदकता आदम, आए आदम तूने सच कहा। इन्नहु लहब्बुल खल्क़ि इलैया, ऐ आदम मुझे तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा अजीज वही जात है। उदऊनी बिहक्किही फक़द गफ़रतु लका, तूने मोहम्मद के वसीले से मुझसे मांगा है, जा मैंने तेरी मग़फ़िरत कबूल कर ली, तुझे माफ कर दिया। वलौला मुहम्मदुन मा खलक़तुक, ऐ आदम अगर मोहम्मद को पैदा ना करता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। आखिर में सहाबा की ज़िंदगी से एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि जब सहाबा कराम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का ज़माना था, बारिश नहीं हुई थी काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से बारिश नहीं हुई थी, और हज़रत उमर सहाबा कराम के साथ बाहर मैदान में निकले और हज़रत अब्बास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को लेके निकले और आप सल्लम के चचा के वसीले के ज़रिए से दुआ फरमाई, क्योंकि आप सल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके थे। तो अब उनके चचा का वसीला पेश करके दुआ के लिए, बारिश के लिए दुआ की गई और दुआ कबूल हुई और बारिश हो गई। और अब मैं वसीला के सही मफ़हूम को समझाने के लिए आपके सामने एक मिसाल रखने लगा हूँ। इस मिसाल के बाद आपको 2 कुरान की आयतें पेश की जाएंगी जो आप फ़ौरन समझ जाएंगे। तो आइए मिसाल की तरफ चलते हैं। मिसाल ये है कि फ़र्ज़ करें 2 भाई हैं, एक मैं और एक मेरा छोटा भाई। मैं बड़ा तेज़ तरार किस्म का और चालाक और अय्यार किस्म का भाई हूँ, दीनदार भी नहीं हूँ ज़्यादा, और मेरा जो छोटा भाई है वो नहायत ही शरीफ, अच्छा, दीनदार, खूबसूरत, स्मार्ट, सब खूबियों का हामिल। और हमारे एक जानने वाले हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं, उनकी एक बेटी है। ये सऊदी अरब में जो रहते हैं ये अरबपति हैं और इनके 1000 तो कुएँ तेल के कुएँ हैं, और इसके अलावा सोने की और हीरे की भी कानें हैं इनके पास। इनकी अकलौती बेटी है और वो जो सऊदी अरब के शेख हैं उनको कोई कैंसर वगैरह बीमारी है, वो इस दुनिया से जाने वाले हैं और वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे शरीफ घराने में की जाए, और उसके लिए पाकिस्तान, इसी सिलसिले में वो पाकिस्तान हमारे घर आ रहे हैं। उनकी बेटी जो है दुनिया पूरी सऊदी अरब की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की है, और उसकी असल खूबसूरती जो है वो उसकी खूबसीरत है, उसकी सीरत और उसकी दीनदारी जो है वो उसकी मिसाल पूरे सऊदी अरब में मिलती नहीं है। और दूसरी तरफ जो मेरा भाई है वो भी नहायत ही स्मार्ट और ख़ूबसूरत और समझदार है। तो लगता तो यूँ ही है कि वो जब फैमिली हमारे घर आएगी तो वो उसी को पसंद करेंगे। उसके बाद एक लड़की हमारे ख़ानदान में एक और भी है जिसके सारे माँ बाप वगैरह सब फौत हो गए, और मेरे माँ बाप चाहते हैं कि उसकी हेल्प के लिए, उसकी मदद के लिए हम दोनों बेटों में से एक की शादी उससे हो जाए। ये जो हमारे ख़ानदान की लड़की है ये पूरे के पूरे पाकिस्तान की सबसे बदसूरत तरीन लड़की है, मगर इसकी असल बदसूरती इसकी शक्ल व सूरत नहीं है, इसका किरदार, इसकी सीरत, इसकी लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच पूरे पाकिस्तान में सबसे ख़राब यही कह सकते हैं। अब ये हमारे घर में आते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी सऊदी अरब वाले जो हैं अपनी खूबसूरत और खूबसूरत बेटी के लिए मेरे भाई का रिश्ता तलाश करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, जितनी मर्ज़ी बेईमानी की जाए, जो मर्ज़ी धोखा किया जाए, जो मर्ज़ी फ़रेब किया जाए, मगर मैं उसकी शादी ख़ुद करना चाहता हूँ उससे, क्योंकि 1000 तेल के कुएँ और सोने और हीरे की कानें भी मुझे मिलेंगी इस वजह से। तो वो जब घर में, इसके लिए मैं कोई चालाकी और अय्यारी और फ़रेब के चक्कर में हूँ कि किसी तरह धोखेबाजी करूँ। उनको उर्दू नहीं आती जो अरबी हैं, मेरे भाई को अरबी नहीं आती, मैं अरबी और उर्दू दोनों समझता हूँ। जब वो हमारे घर तशरीफ़ लाते हैं तो देखते हैं मेरी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है,
میرے بھائی کو دیکھتے ہیں تو اس کی صحت نہایت ہی کمزور، کیونکہ میں تو اس کا کھانا بھی کھا جاتا ہوں، یار دھوکے باز فریبی ٹائپ کا قسم کا ہوں، میں اس کا کھانا بھی کھا جاتا ہوں، وہ بیچارہ کمزور سا سادہ سا۔ تو اس کو دیکھ کے شیخ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کمزور ہے؟ عربی میں پوچھتے ہیں، وہ تذلہ ذلیل، ذلیل کا مطلب عربی میں کمزور کا ہوتا ہے، کہ یہ کیوں کمزور ہے؟ اب مجھے پتا ہے کہ یہ عربی میں ذلیل کا مطلب کمزور ہے، مگر اردو میں تو یہ گالی گلوچ ہے۔ میرے ذہن میں اسکیم آتی ہے اور میں اپنے بھائی کو کہتا ہوں کہ یہ تمہیں ذلیل کمینہ کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ میرا بھائی بڑا بددل ہوتا ہے اور میرا بھائی بھی سوچ لیتا ہے کہ وہ بھی انکار کر دیتا ہے شادی سے کہ یہ تو گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ وہ جواب میں کہتا ہے کہ ان کو بتا دو کہ گالی گلوچ اچھی چیز نہیں ہے، آپ تو مہمان ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں۔ تو عربی کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو میرا بھائی ہے یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ اب دونوں کی میں آپس میں جھگڑا وغیرہ کروا دیتا ہوں، اور کس طرح سے میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ عربی کو اردو نہیں آتی تھی، بھائی کو عربی نہیں آتی تھی، اور ایک لفظ ذلیل کا، یہ عربی میں کمزور، صحت کمزور ہو، دبلا پتلا بندہ ہو تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ عربی کے لفظ کی جگہ اردو میں جو ذلیل کا مطلب ہے، اردو کا لفظ وہی عربی والے کی جگہ فٹ کر دیا مطلب، اور دونوں میں لڑائی جھگڑا کروا دیا۔ تو کتنی عیاری اور چلاکی اور دھوکے بازی کی میں نے۔ یہ اگر مثال آپ سمجھ گئے ہیں تو آگے آپ کے لیے باقی سمجھنا کوئی مشکل نہیں پیش آئے گا۔ 2 آیتیں ڈاکٹر اسرار کی زبانی سنیے اور سارا معاملہ آپ کے سامنے ابھی کلیئر ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو۔ اس لفظ نے بھی کافی لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ وسیلے کا لفظ اردو میں آتا ہے تو ذریعے کے معنی میں آتا ہے، وسیلہ ذریعہ، کسی تک پہنچنے کا ذریعہ، سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لیا، کسی کو ذریعہ بنا لیا۔ عربی میں وسیلہ کے یہ معنی نہیں ہے، عربی میں وسیلے کے معنی قرب ہے صرف۔ بدقسمتی سے بعض تو الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں ان کا مفہوم بالکل کچھ اور ہے، اردو میں کچھ اور ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، جیسے ذلیل کا لفظ ہے، عربی میں اس کے معنی ہے صرف کمزور، اردو میں اس کے معنی ہے کمینے کے۔ زمین و آسمان کا فرق آ گیا۔ جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اب اگر وہاں ذلیل کا ترجمہ اردو والا کر دیا جائے تو پھر ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے عربی میں جہل کے معنی جو ہے وہ جذباتی ہونا ہے، ان پڑھ ہونا نہیں۔ پڑھے لکھے جاہل ہو سکتے ہیں، جذباتی ہیں، اکھڑ ہیں، اکھڑ مزاج کے لوگ ہیں۔ وہ غیر عالم کو جاہل نہیں کہتے، لیکن اردو میں جاہل کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو۔ اسی طریقے سے یہ لفظ وسیلہ ہے، اس کا جو اصل مفہوم ہے قرب۔ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، نمبر 1۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، نہیں آگے بڑھو، اس کا قرب تلاش کرو، تقرب، اس سے نزدیک ہو جاؤ، قریب سے قریب ہو جاؤ۔ لیکن اس تقرب کا ذریعہ کیا ہوگا؟ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس سے بات بالکل کھل گئی۔ تقوی اور تقرب اللہ کے لیے جہاد۔ تقوی شرط لازم ہے، پہلے تو یہ کہ جو حرام چیزیں ان سے آپ بچیں، جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے رک جائیں، اور اللہ کی نافرمانی جو ہے اس سے باز آ جائیں۔ اب اس کے بعد اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی راہ میں جہاد کیجیے۔ اولئک الذین یدعون، وہ ہستیاں جنہیں یہ پکار رہے ہیں۔ پکارنے والوں میں دیکھیے کہ پکارنے میں ایک تو ایسے بھی تھے خیالی ہستیاں جن کا کوئی وجود ہی نہیں، من گھڑت، لیکن پکارے جانے والے انبیاء، اولیاء اللہ یا فرشتے یہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ لیکن اس عالم امر میں، اس عالم غیب میں ان کا حال کیا ہے جنہیں یہ پکار رہے ہیں؟ ہم کئی دفعہ دیکھا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں کہ یہ ہمیں پکار رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ تو انکار کریں گے، ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ گستاخیاں کی ہیں اور ہمیں شرمندگی کا سامان بن گئے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شرمندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو رہے ہیں کہ ہمیں مد مقابل بنایا گیا اللہ کا۔ لہذا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اس عالم غیب میں وہ تو خود اللہ کے، اپنے رب کے تقرب کے متلاشی ہیں۔
یہ وسیلہ کا لفظ آ چکا ہے اس سے پہلے. یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یعنی اس عالم امر میں بھی درجات ہیں، فرشتے ہیں، طبقہ اسفل کے فرشتے ہیں، پھر درجہ اعلیٰ کے فرشتے ہیں، پھر مقربین بارگاہ ہیں، پھر وہ جو ہے ملائے اعلیٰ جس کو کہا جاتا ہے، ملائکہ مقربین ہیں. تو ان کے اندر بھی ایک درجہ بندی ہے، اور وہ اس عالم کے اندر بھی جیسے یہاں اللہ کے بندے تقرب الی اللہ کی کوشش کر رہے ہیں، وہ وہاں پر وہ بھی اس عالم کے اندر، بس فرق تو یہی ہے کہ وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، چاہتے ہیں کہ اور آگے بڑھیں اور قرب ہو جائے، ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، واقعہ یہ ہے کہ آپ کے رب کا عذاب جو ہے واقعتاً ایسی شے ہے جس سے ڈرتے رہنا چاہیے. جی آپ نے ڈاکٹر اسرار کا کلپ سنا. لفظ وسیلہ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے. عربی میں وسیلہ کا مطلب جو ہے وہ قرب ہے، اللہ سے نزدیکی، قرب اختیار کرو، قرب ڈھونڈو. اردو میں جو وسیلہ ہے وہ ہے سفارش، ذریعہ ڈھونڈو، جیسے پاکستان میں سفارشیں ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو عربی کے لفظ کی جگہ اردو کا ترجمہ فٹ کر کے تو انہوں نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے قوم کو. ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنیک یوز کی ہے علماء سو نے کہ عربی کا لفظ وسیلہ اس کی جگہ اردو والا مطلب فٹ کر کے تو عربی کی آیتیں، عربی میں جو آیت ہیں اس میں سے ہمیں وسیلہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ والا اردو والا وسیلہ مانو اس کو. تو ان کے اس فارمولے کو اگر ہم استعمال کریں تو دیکھتے ہیں کہ کسی اور جگہ بھی اگر وسیلہ آیا ہے لفظ، اس کی جگہ اردو والا مطلب اگر ہم فٹ کریں تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اذان کے بعد کی دعا میں لفظ وسیلہ آیا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدن الوسیلہ والفضیلہ، کہ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. عربی میں وسیلہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے جو سب سے نزدیکی والی جگہ ہے، سب سے قریب ترین والی جگہ ہے، اس کا نام بھی ایک وسیلہ ہے. اور ویسے وسیلہ عمومی طور پہ اللہ کے قرب کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود، مقام وسیلہ عطا فرما، اللہ کے سب سے نزدیک اور قرب والی جگہ. اگر وہاں پہ اردو والا وسیلہ اگر ڈال دیا جائے، اردو کا مطلب ہے ان کے لیے کوئی سفارش قبول فرما، کوئی ذریعہ، یعنی کہ جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی سفارش، جیسے یہ علماء سو ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسے تو نہیں جا سکتے، فلاں مولوی صاحب، فلاں عالم، فلاں ولی اللہ کی وسیلے کے بغیر تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم تمہاری ان کے آگے اور یہ وسیلہ بنیں گے، یہ جو اولیاء کرام ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا ہم کسی ولی اللہ کا وسیلہ تلاش کریں گے؟ کیا شیخ عبد القادر جیلانی کا وسیلہ یا کسی اور ولی اللہ کا وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مانگتے ہیں دعا میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ویسے تو شاید کام نہ بنے، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے وسیلے کے بدلے میں جو کچھ عطا کرنا ہے عطا فرما. تو کیا کسی کا وسیلہ مانگتے ہیں ہم؟ میرے بھائیو، ایسا عقیدہ رکھنا آپ کو اسلام سے خارج کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے، اور ان کے لیے کسی کے وسیلہ، یہ اردو والا وسیلہ وہاں پہ فٹ مت کیجئے. جہاں بھی اگر آپ کو قرآن کی ان دو آیتوں میں فٹ کرتے ہیں اردو والا وسیلہ، تو یہاں بھی آپ کو اردو والا فٹ کرنا پڑے گا. اگر یہاں پہ فٹ نہیں کرتے تو عربی، وہ جو قرآن کی دو آیتیں وہاں بھی فٹ نہیں ہوتا. عربی والا جو مطلب ہے وہی آپ کو فٹ کرنا پڑے گا. اب آئیے اس حدیث کی طرف جو فاروق رضوی نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کے بارے میں کی تھی. اس کے بارے میں بھی اس کی جو صحیح تشریح ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس طرح کہا جاتا ہے
लम्मा क़तरफ़ आदम अल-ख़ती, आदम अलैहिस्सलाम से जब खता हुई, क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लमा ग़फ़रत ली, ए अल्लाह, अल्फाज याद रखें अब ये, ए अल्लाह मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक से दुआ करता हूं कि तू मेरी मग़फ़िरत कर दे। बाद रिवायत में लमा ग़फ़रत ली है, बाद में इल्ला ग़फ़रत ली है। ए अल्लाह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक से दुआ कर रहा हूं, तू मेरी मग़फ़िरत कर दे। फ़क़ाल अल्लाहु, अल्लाह ने कहा, या आदम, ए आदम, व कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन व लम अख़्लुक़हु, अल्लाह ने पूछा, ए आदम तूने मोहम्मद को कैसे पहचाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि मैंने अभी तक उसकी तख्लीक नहीं की, पैदा नहीं किया। अब वो भी सोचें जो कहते सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, मैंने अभी तक पैदा नहीं किया मोहम्मद को, तूने कैसे पहचाना उसको। क़ाल या रब्बी, आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब, लिअन्नका लम्मा खलक़तनी बियदिक, ए अल्लाह जब तूने मुझको अपने हाथ से पैदा किया, व नफ़ख़्त फ़िय्या मिन रूहिका, और मुझ में तूने अपनी तरफ से रूह फूंकी, अपनी रूह फूंकी, रफ़अतु रअसी, मैंने सर उठाया, फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन, मैंने अर्श के सुतूनों पर ये लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्श के सुतूनों पर मैंने लिखा हुआ देखा इसे। फ़अलिमतु अन्नका लम तुदिफ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ि इलैक, मैंने जान लिया अच्छी तरह से कि तू अपने नाम के साथ किसी ऐसे ही को जोड़ेगा जो तेरे नजदीक अपनी मखलूक में सबसे ज्यादा महबूब है। तो तेरे नाम के साथ जिसका नाम आ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह मुहम्मद, तो तेरे नाम के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है, तो वो नाम ऐसा ही होगा जो बहुत तुझको प्यारा हो। बिलाशुबा बात तो हम भी मानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूक में सबसे महबूब हैं। फ़क़ाल अल्लाह, तो अल्लाह ने कहा, सदक़्ता या आदम, ए आदम तूने सच कहा, इन्नहु लअहब्बुल खल्क़ि इलैया, हाँ सारी मखलूक में ये शख्सियत मुझको सबसे ज्यादा प्यारी है। उदउनी बिहक़्क़िही, तू उसके हक से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक से मुझसे दुआ कर, फ़क़द ग़फ़रतु लका, मैंने तेरी यकीनन मग़फ़िरत कर दी। वलौला मुहम्मदुन मा खलक़तुक, और अगर मोहम्मद नहीं होते तो मैं तुझको भी पैदा नहीं करता। इस रिवायत को इमाम अल हाकिम ने अपनी किताब अल मुस्तदरक में रिवायत किया है, और ये झूठी रिवायत है, ये मौदू रिवायत है। खुद इमाम अज़्ज़हबी ने इसको मौदू कहा है। मौदू किसको बोलते हैं? घड़ी हुई रिवायत को, झूठी रिवायत को। ऐसा कैसा आपको जो भी दिल में आया झूठा बोलते कि आप, क्यों ऐसा? इस हदीस की सनद में एक रावी है अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न अस्लम, अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न अस्लम। मुहद्दिसीन का इस रावी के बारे में क्या कहना है? अद्दुरी इब्न मईन से रिवायत करते हैं, इब्न मईन का कौल नकल करते हैं मुहद्दिस। अभी सारे मुहद्दिसीन के अखबार, मुहद्दिस कौन? हदीस का एकदम एक्सपर्ट, उसको मुहद्दिस कहते हैं। इब्न मईन कहते हैं लैस हदीसुहु बिशै, इसकी हदीस कुछ भी नहीं है, ये रावी जो हदीस बयान करता है कुछ नहीं है वो। अबू हातिम अर्राज़ी कहते हैं लैस बिक़वीन फिल हदीस, ये हदीस में बिल्कुल कवी मजबूत नहीं है, ये रावी हदीस के मामले में मजबूत नहीं है बिल्कुल। काना फी नफ्सिही सालिहन, ये अगरचा खुद नेक आदमी था, व फिल हदीस वाहियन, लेकिन हदीस के सिलसिले में वाहियात आदमी था। ऐसा हो सकता है एक आदमी दीनी एतबार बहुत नमाज रोजा पाबंदी, लेकिन जब हदीस की फील्ड में आएगा तो कैसा? वाहियात। तो कहते हैं ये हदीस के मामले में बड़ा वाहियात है। इमाम अल बुखारी और अबू हातिम राज़ी का कौल है कि कहते हैं कि दअफ़हु अली इब्न अल मदीनी जिद्दन, अली इब्न मदीनी ने इसको सख्त ज़ईफ कहा है, ये बहुत ज़ईफ रावी है। इब्न साद कहते हैं काना कसीर अल हदीसी दईफन जिद्दन, ये बहुत हदीसें बयान करता था लेकिन बहुत ज़ईफ है, सख्त ज़ईफ है। क़ाल अत-तहावी, इमाम अत-तहावी कहते हैं, इनको हनफी कहा जाता है, इमाम अत-तहावी कहते हैं हदीसुहु इंद अहलिल इल्म बिल हदीस फी निहायति मिन अद-दअफ, इस रावी की हदीस अहले इल्म के नजदीक ज़ौफ की हद दर्जा ज़ईफ है। इमाम अत-तहावी बोल रहे हैं, अबू जाफर अत-तहावी
जिनको अहनाफ अपना बैरिस्टर कहते हैं, वकील हमारे, बहुत साबित करते हैं हनफी मसलों को, और बहुत बड़े उलमा में से गुजरे हैं। इनकी किताबें मशहूर हैं, शर्ह मानिल आथार और मुश्किलुल आथार। बहरहाल तो ये कहते हैं कि इसकी हदीस अहले इल्म के नजदीक, जो हदीस के माहिरीन हैं, कमजोरी के एतबार से कमजोर है, बहुत कमजोर है। इमाम अल हाकिम जिन्होंने खुद ही हदीस नकल की है, और अबू नुईम अल अस्फहानी कहते हैं रवा अन अबीही अहादीथ मौदूआ, रवा अन अबीही अहादीथ मौदूआ, इस रावी ने अपने बाप से झूठी रिवायतें नकल की हैं, झूठी रिवायतें नकल की हैं। इब्नुल जौजी कहते हैं अजमाउ अला दअफिही, इसके इस रावी के ज़ईफ होने पर इजमा है। बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं इजमा को नहीं मानते, ये क्या है, इजमा है ना, ये इजमा मानते, इसके ज़ईफ होने पर क्या है, इजमा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो दुआ थी जिसकी वजह से उनकी माफ़ी कबूल हुई, वो कुरान पाक में सूरह नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 23 सबको आती है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, कुरान में है, और उनकी दुआ कबूल हुई। मगर उलमाए सू जो हैं, आपको पता ही, आपके सामने रखा है कि झूठी रिवायतें घड़ के तो कुरान पाक से टक्कर ले लेते हैं। तो आप उनकी बातों को और उनकी जो हैं झूठी रिवायतों को छोड़ें और कुरान पाक में इस आयत को ख़ुद चेक कीजिए और इसका तर्जुमा भी ख़ुद चेक कीजिए। और आखिर में वो जो सहाबा कराम की ज़िंदगी से वाक़या था बारिश के लिए, हज़रत अब्बास का वसीले वाली, उसके बारे में भी ये छोटा सा क्लिप मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत अली और हज़रत मुआविया के माबैन मुनाफिकों की शरारत की वजह से जंग हुई, लड़ाई हो गई। वही पूछ लेते आके, या रसूल अल्लाह साडे विचों कौन सही है। हज़रत आशा और हज़रत अली के माबैन हो गई। वो पूछ लेते हम में से कौन सही है। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने कब्र पे आके बात नहीं कही। ये तुमने सारे जटलियात और शटलियात जोड़ रखे हैं जी, गल्लां होने लग गई, गल्लां। हमने सलाम किया, उधर से जवाब आया पुत्र ठीक है, बाकी घर खैरियत है। न हजरत फातिमा से बात हो रही है, न हजरत हसन से बात हो रही है, न हजरत हुसैन से बात हो रही है, जो आशा सिद्दीका दिन रात वहां रहती हैं। और नबी पाक की वफात के बाद 42 साल या 44 साल, नबी पाक की वफात के बाद 44 साल उस हुजरे में रही हैं। न नबी पाक ने उससे कभी बात की, न हजरत आशा के सलाम का कभी जवाब दिया, न उनसे कभी गुफ्तगू हुई। किसी एक सहाबी का अमल पेश करो, इंतकाल के बाद और वफात के बाद उस सहाबी ने नबी पाक को दरखास्त की हो कि या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ करो, या नबी पाक के वसीले से उस सहाबी ने दुआ मांगी हो। दुनिया का कोई आदमी एक रिवायत एक सहाबी से भी पेश हो नहीं कर सकता, नहीं हो सकती। इसके खिलाफ सबूत है, वो मैं पेश करता हूं, जरा लिखिएगा जी। बुखारी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में बारिशें बंद हो गई, कैद पड़ गया। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अब्बास नबी पाक के चचा से कहते हैं कि आप बारिश के लिए क्या करें, दुआ करें। लफ्ज सुनिए, हजरत उमर ने उनको जब मुकर्रर किया ना कि ये दुआ करवाएंगे, तो क्या कहते हैं, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना, हम थे तवस्सुल पकड़ते थे तेरी तरफ अपने नबी के जरिए। क्या मतलब,
یعنی ہم ان سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے کیا کرو، دعا کرو، بارش کے لیے کیا کرو، دعا کرو. یہ مطلب ہے. یہ سارے مفسرین نے، محدثین نے اس کو لکھا بھی. توسل کا کیا مطلب ہے یہاں؟ کہ ہم نبی پاک کی زندگی میں آپ سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ بارش کی آپ کیا مانگیں، دعا مانگیں. فتسقینا، تو میرے مولا تو ہمیں پانی عطا کر دیا کرتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا، اب نبی پاک ہم میں موجود نہیں، ان کا ہو گیا ہے انتقال. جب تک وہ زندہ تھے ہم ان سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے. میرے مولا اب میں اپنے نبی کے چچا کو لایا ہوں، یہ دعا کریں گے فسقنا، تو بارش عطا کر دے. عباس کی دعا بھی اب سن لیجئے. قد توجہ القوم بی الیکا، دعا مانگ رہے ہیں حضرت عباس. قد توجہ القوم بی الیکا، قوم نے مجھے تیری طرف متوجہ کیا ہے. یہ ساری قوم نے مجھے تیری طرف متوجہ کیا ہے. لمکانی من نبی کا، اس لیے کہ میں تیرے نبی کا چچا ہوں، میرا ایک قرب کا تعلق ہے ان سے. وَهَذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ، وَهَذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ، اور یہ ہمارے ہاتھ تیری طرف اٹھے ہوئے ہیں. بالذنوب، 7 گناہوں کے ہم نے اپنے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں. وَنَوَاسِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ، اور ہم نے اپنی پیشانیاں تیرے سامنے جھکا رکھی ہیں توبہ کے لیے. فَاسْقِنَا الْغَيْثَ، فَاسْقِنَا الْغَيْثَ، فَاسْقِنَا الْغَيْثَ، یا اللہ تو بارش برسا دے، بارش برسا دے. یہ ہے حضرت عباس سے توسل لینا، جس کو میں نے پیچھے ذکر کیا. توسل بالاحیاء، توسل بالاحیاء، زندے آدمی سے کہنا کہ تو میرے حق میں دعا کر، تو میرے حق میں دعا کر، یہ جائز ہے. استدلال میرا یہ ہے، سنیے گا، استدلال میرا یہ ہے، اگر وفات کے بعد، اگر وفات کے بعد، اگر انتقال کے بعد نبی پاک کا واسطہ اور وسیلہ دینا جائز ہوتا اور نبی پاک کو دعا کی درخواست کرنی جائز ہوتی تو حضرت عمر عباس کو کبھی نہ کہتے، قبر نبی پر جا کر استغاثہ کرتے، استشفاء کرتے. قبر کہتے یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ زندگی میں بھی تو کیا کرتے تھے، بارشیں بند ہو گئی ہیں، ہمارے لیے دعا کیجئے. لیکن جب تک نبی پاک زندہ تھے تو حضرت عمر اور سارے صحابہ نبی پاک سے دعا کی درخواست کرتے تھے. جب آپ کا انتقال ہو گیا تو قبر نبی کو چھوڑ کے انہوں نے دعا کے لیے کس کو آگے کیا؟ بولیے. تو یہ تو دلیل موجود ہے کہ بعد از وفات کسی کو دعا کی درخواست کرنی جائز نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ 2 آیتیں، ایک حدیث اور ایک واقعہ، یہ سارا کا سارا آپ کے سامنے علماء سو جو ہیں کس طرح مکر اور فریب اور دغا بازی استعمال کرتے ہیں عوام کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے اور عوام کو اعمال سے ہٹانے کے لیے. کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ عمل سے کون جنت میں جائے گا، وسیلے سے ہی جائیں گے. وسیلہ پکڑو، کسی کی سفارش پکڑو، کسی ولی اللہ کی اور کسی مولانا صاحب کی، کسی اللہ کے نیک بندے کی. اور ان کے جو چمچے اور چیلے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہیں، یہ کچھ ان کو دو گے، کچھ یہاں انویسٹمنٹ کرو گے، کچھ ان پہ خرچ کرو گے، کچھ لے کے آؤ گے تو پھر کچھ لے کے جاؤ گے بھی، پھر تمہارا وسیلہ بنیں گے یہ لوگ، اور قیامت میں ہاتھ پکڑ کے پھر جنت میں لے کے جائیں گے. اعمال سے کون جاتا ہے؟ ان کا وسیلہ. ان کو خوش کرو، ان کو دو. ہمارے اپنے جو جاننے والے ہیں وہ اسی چکر میں کہ ان کو خوش کرو، ان کو دو، یہ وسیلہ ہیں. انگلینڈ میں ہمارے ایک جاننے والے رہتے ہیں، میرا کزن سمجھ لیں. اس نے اپنے جو لوکل مولوی صاحب ہیں
1400 पाउंड तो एक बार का मेरे इल्म में है, एक वाक़या जो मेरे इल्म में है। 1400 पाउंड तो एक बार ही उनके हाथ में रखे। मैं बिल्कुल भी ना मौलवी साहब का नाम लूँगा और ना ही अपने किसी कज़न का नाम लूँगा। कज़न भी मैंने वैसे ही कह दिया, बस समझ लें कि दूर का कोई जानने वाला जिसे मैं जानता हूँ। 1400 पाउंड ये इन्हीं चक्करों में, इनको खुश करो तो ये फिर आगे वसीला तुम्हारे लिए काम आएगा आखिरत में जन्नत के लिए। तो इसी तरह से ये उलमाए सू वसीला के नाम पे लोगों को लूटते हैं, कारोबार है, और ये सिर्फ दुनियावी फ़ायदे के लिए चक्कर है सारा का सारा बस। और दूसरा ये कि इस दुनियावी चक्कर में उम्मत का क्या नुकसान होगा ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचते। उम्मत को वही वसीला वाला अकीदा दे रहे हैं जो क्रिश्चियंस में है। क्रिश्चियंस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वसीला समझते हैं कि ही इज़ द सेवियर, वो हमें सेव करेंगे। आमाल की जहाँ तक बात है, कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना मान लो कि जीसस इज़ सेवियर एंड दैट्स इट। वो आपको जन्नत में पहुँचा के ही रहेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है। तो इसीलिए आपने देखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में शराब भी है, जुआ भी है, बिंगो, जना, हर पिग भी खाते हैं। कोई नेक अमल, कोई बुरा अमल जो है वो इन्होंने छोड़ा नहीं है। बात यही है कि वसीला, हज़रत ईसा का वसीला, वो हमें ले जाएंगे। यही अकीदा मुसलमानों में भी डालने की कोशिश की जा रही है कि वसीला है ना भाई, वसीला बस जन्नत में पहुंचने के लिए तो वसीला तो चाहिए, अमाल से कौन जाता है। हालांकि कुरान पूरा का पूरा कुरान जो है वो आमाल के ऊपर ही जोर देता है, आमाल। सूरह मुल्क की दूसरी आयत है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तर्जुमा है कि जिसने मौत और ज़िंदगी को बनाया ताकि तुमको जांचे, तुमको परखे कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। इसमें ये बताया गया है कि अहसन अमला, कौन खूबसूरत अच्छा अमल करता है। ये नहीं कहा गया कि तुम में से कौन वसीला ढूंढता है और वसीला ढूंढने में कामयाब हो जाता है। तो ये वसीला वाला जो है ये बिल्कुल कुरान के ख़िलाफ़ जो है वो आपका अकीदा बनाते हैं। वसीला किसी ज़रिए से जो है, किसी ज़रिए को यूज़ करना दुआ के लिए, ये तीन याद रख लीजिए, तीन तरह की सिचुएशंस में ये आप कर सकते हैं। एक, दुआ करने के लिए अल्लाह से अल्लाह के प्यारे प्यारे जो नाम हैं उनको आप वसीला ज़रिया के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन, या अल्लाह तू गफ़ूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है, मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे। तो देखा आपने, मुझे माफ़ी चाहिए तो अल्लाह को माफ़ करने वाले नाम के साथ मैंने पुकारा अल्लाह को। इस तरह एक तो इस ज़रिए से आप अस्माए हुस्ना के ज़रिए से आप दुआ कर सकते हैं। दूसरी है कि अपने किसी नेक अमल को ज़रिया बना सकते हैं। कि वो हदीस भी है कि पिछले वक्तों में कोई 3 लोग थे, कोई कौम, तो वो गार में गए और पीछे से इतना बड़ा पत्थर जो है वो लुढ़क के उसने गार का मुंह बंद कर दिया। तो इन्होंने किसी ज़रिए से दुआ मांगी कि या अल्लाह, तीनों ने अपना अपना ज़िंदगी का जो बेहतरीन अमल था उसको सामने रखा कि या अल्लाह अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद है तो या अल्लाह हमें बचा ले। तो पत्थर थोड़ा सा सिरका, फिर दूसरे ने दुआ की, फिर थोड़ा सा और, फिर तीसरे ने अपना अमल के ज़रिए दुआ की, तो पूरा का पूरा हट गया और वो गार से बाहर निकल आए। तो ये ही 3 चीज़ें जो हैं ज़रिए के तौर पे जो दीन ने बताया है इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्माए हुस्ना के ज़रिए, दूसरा ये अपने नेक अमल के ज़रिए, और तीसरी चीज़ ये कि आप किसी अल्लाह के नेक बंदे को जो ज़िंदा हो, मौजूद हो, आप उसके पास हों, या आप उसको फ़ोन करें या ईमेल करें, कोई ना कोई कम्युनिकेशन जो है वो उसके ज़रिए आप उससे कम्युनिकेट करें, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से, और उससे कहें कि वो, या डायरेक्ट उससे बात करें कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। ये जो बरेलवी कौम है ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मेरे दिल के बड़ा करीब है। सादा से लोग, अल्लाह के प्यारे लोग, इनके ऊपर उलमाए सू मुसल्लत हो चुके हैं। जिस तरह के पाकिस्तान में
बेचारी अवाम के ऊपर जालिम हुक्मरान काफ़ी अरसे से मुसल्लत हैं और उसको ख़राब कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को, और लूट रहे हैं। इस तरह वो तो कोई मसला नहीं, छोटा मसला है। ये उलमाए सू बेचारी सादा बरेलवी अवाम के ऊपर मुसल्लत होके इनके ईमान को नोच नोच के खा रही है, इनको शिर्क में मुब्तला कर रही है। और अगर आपने देखना है कि कैसे कैसे शिर्क करते हैं, कहाँ कहाँ पे शिर्क करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नदीम ज़ाकिर। और मैंने चंद वीडियोस अपलोड किए हुए हैं इनके शिर्क को एक्सपोज करने के लिए, और मज़ीद मैं वीडियोस बना रहा हूँ। आप सब्सक्राइब कीजिए तो इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड होते रहेंगे और इनके शिर्क को मैं एक्सपोज करता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।